दद्दा देख जो बिनसन हारा, जस अदेख तस राख बिचारा। दसवें द्वार कूंची जब दीजै, तो दयाल को दर्शन कीजै। हाँ दद्दा देख जे बिनसन हारा। हाँ, जो दिस रहा है सानू वो नासवंत है। नासवंत है जो दिख रहा है। शरीर दिख रहा है वो नासवंत है। जिन्हों दिख रहा है शरीर वो नासवंत नहीं है। देखण वाला नासवंत नहीं है, जो दिस रहा नासवंत है। जो शरीर दे विच बोलदा वो नासवंत नहीं है, जो शरीर है नासवंत। इस करके जब संगत पोच के है ना, रविदास ने मेरी संगत पोच सोच दिन राती। मैं शरीर की संगत कर ली जिहड़ी ये कमज़ोर संगत है, तो बहुत कमज़ोर है। ये पौड़ी टुट जानी है विचालियों। यदि बहुत उम्र थोड़ी है। मेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र कोई दसे नहीं सकता कितनी है। मेरी उम्र का मैनू भी नहीं पता कितनी है। ये अपरंपर होता आया। ये जीव है जड़ा, ये तो हुंदा ही आया अपरंपर लगातार। यदि उम्र नहीं होंगी। काल का तो कोई असर नहीं, समय का तो कोई असर नहीं। ये सत स्वरूप है ना, सत के उत्ते समय का असर नहीं। तो जब यह शरीर नाल जुड़ गया, शरीर को अपना बना लिया, शरीर का शरीर को सच करके मान लिया भी मेरा साथ दूगा, इस भुलेखे च मारिया जाना ने। जो दिसदा है फिर शरीर करके होर कुछ बहुत दिसदा। शरीर दी लोड़ां सारियां दीदियां ने। दिसण वाला बिनसनहार है। ਇਹਦੀ संगत नहीं करनी, ਇਹਦੀ संगत नहीं करनी। जस अदेख तस राख विचारा। ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ नहीं शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਆ ਦੂਰ ਨਾਲ ਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਕਲੰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਸਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सारा ध्यान गुरबाणी का जोत उत्ते है। संसार का ध्यान सारा शरीर जात उत्ते है। जात उत्ते ध्यान है। जिन्हें धर्म ने संसार दे बनाए हुए, ये संसार का बनाया हुआ धर्म नहीं। ये संसार नूं दस्या होया धर्म है। दरगाह चो भी असली धर्म है। संसार तो अपनी अपनी मत अनुसार धर्म बना के उलझ गया। ਚੱਜਾ ਉਰਜੀ ਸੁਰਜ नहीं जाना। ये दुनिया उलझ गई सारी हुई। दुनिया नूं नहीं पता लग रहा भी की ठीक है, की सच है, की झूठ है। कि जो सच है इहनूं दीदा नहीं, जो दीदा वो सच नहीं। जो सच है वो दीदा नहीं, जो दीदा वो सच नहीं। जो इहदी पकड़ विच है संसार दे, जो हत्थ नाल असीं फड़ लैंदे आ, कंनां दी पकड़ च आ जांदा है, टेप रिकॉर्डर च आ जांदा है, वो सब झूठ है। जो सच है वो साढ़े पकड़ते ही परे। पर जिहदी पकड़ते परे वो आपे सच है। इन्नी गल जरूर है। जिहदी पकड़ते परे वही सच है। जिहड़ा खोज रहा है असल च उन्हें अपने आप को खोजना सी। असीं तो होर कुछ खोज रहे हैं। किसे नूं देख रहे हैं, देखना सी अपने आप को। जे तां देखना होवे संसार नूं, फिर तो अख तो बाहर नूं देखांगे। जे देखण वाले नूं देखना होवे फिर अंदर नूं झकना पऊ। वो तो अंदरों देख रहा बाहर नूं। जे जिहड़ा पिछे अख दे पिछे खड़ा देख रहा है, ਉਹਨੂੰ जे देखना फिर बाहर नूं तो देखना नहीं पऊ। फिर तो अपने गिरबान में सन्नी करके देखना पऊ।
ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਸ ਰਾਖ ਜਸ ਅਦੇਖ ਤਸ ਰਾਖ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹੀ ਅਦੇਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸੂਈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਉਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ। ਵੈਸੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਉਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੇ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। घट घट में हरजू बसना मतलब सगल दूध में किया, सगल दूध में किया, घट घट में हरजू बसा, रिजल्ट तो एको आ गया। सगल बनस्पत में बैसंतर रिजल्ट आ गया। रिजल्ट जो अपने चोण वही बाहर है। जो भीतर सो बाहर ये भी अर्थ है। जो तेरे अंदर है वही सारे च है। पर जो अखा से ही देखता है और जो साह लैंदा दो एक ने, ये भी अर्थ है। जे अपने ते ही लाना है सिर्फ अर्थ, जे अपने ते ही लाना है अर्थ। जो अखा से ही देखता, कन्ना तक सुनता है, बाहर गल्लां बातां करता वो, और जिहड़ा इहदा मूल है सुनने वाले का, देखने वाले का, मन का मूल है, जिथों मन की होंद है, मन तू जोत स्वरूप है, वो ये दो एको ने, दो ही रल के एक ने। बाहर भीतर एको जाना है, दोवां नूं रला के एक है। पर एक दी हो गल है सारी, एक दी होवे आख्या बणी, तू आप ही एक है। एको जाना, एको सृष्टि सबाई, सारी सृष्टि दे विच एक एक रखा है, घट वध किते नहीं है। एक अंकार उसे एक ने आकार बनाया है, वही बोलता है। उसने इच्छा पैदा की अपने विच, अमर नहीं दूजा, होर दूजा कोई नहीं किसी च। ये तो एवें वर्ण जातां बना लिया इन्होंने, एको चीज़ है सब च। एक अंकार अवर नहीं दूजा, नानक एक समाई। जब एक हो जाता है फिर समाउंदा, अद्धा नहीं समा सकता। अद्धा अद्धे च समाउंदा, अद्धा तो आपस में ही इत्थे ही समाउंदा है, एक जाके फिर सचखंड समा जाता। समाउंदा एक ही है जाके, एक हो के सुरत शब्द भी समा जाती, फिर संसार च नहीं रहता। नानक एक समाई, एक हो के समाउंदा है, एक बिच नहीं असीं समाउणा। देखो इत्थे आ गया हुण फर्क। संसार कहता एक बिच समाउणा, बिल्कुल गलत है। एक बिच नहीं समा सकता कुछ भी। जे एक च को समाऊ, एक वध जूगा, सवा हो जू, डूढ़ हो जू, एक ने एक हो रहना। जे एक ने एक रहना, समा नहीं सकता कुछ भी। ये इंपॉर्टेंट गल है, ही नहीं समझ आ रही। इसे कहते हैं मुक्ति डूब मरना है, अस्तित्व खत्म हो जाना है। बिल्कुल नहीं अस्तित्व खत्म होना। समाउणा किहदे विच है? समाउणा शब्द विच है। एक दी सुरत शब्द विच समाउणी है। रागी 10,000 गा रहा है, एक रागी ने उन्होंने विच सुर मिलाउणी है। 10,000 की सुर एक, जब उसकी सुर एक हो जानी है, हाले बेसुर है, असुर है,
ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ ਫਿਰੇ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਬੇਤਾਲਿਆ। ਤਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ 10,000 ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਧੁਨ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ, ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ, ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਧੁਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਐਟਮ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਡ ਕਰ ਲਓ, ਪਿਆ ਨਾ। ਐਟਮ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਸ ਐ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਟਮ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ, ਸੇਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਔਖੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਕਹਿਣ, ਏਕ ਹੈ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ। ਸਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ। ਨਾਮ ਦੀ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਮ। ਸਰਗੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਮ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ? ਐ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੂੰਦ ਫਿਰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਡ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੜ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਧੂੜ ਕੇ ਕਨੂਕਾ ਸਭ ਧੂੜ ਹੀ ਸਮਝ। ਹਾਂ, ਧੂੜ ਕੇ ਕਨੂਕਾ ਸਭ ਧੂੜ ਹੀ ਸਮਝ। ਉਹ ਐਟਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਨੂਕਾ। ਦਸਮ ਨੇ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਆਦ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਜੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਕੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਪੁਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਨਾ, ਪੁੰਡਰਕ ਵੰਨਾ। ਤਾਜੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੰਸ ਨੇ, ਬਹੁਵਚਨ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਬਸਿਆ ਸੱਤ ਕਾ ਖੇੜਾ। ਖੇੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ,
ਖੇੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਰਮ ਨੇ, ਮਹਿਰਮ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੁੰਚੀ ਜਬ ਦੀਜੈ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੁੰਜੀ ਜਬ ਦੀਜੈ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਨਰਕ, ਸੰਸਾਰ ਨਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਚਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਪਾਪ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਦੂਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਆਇਓ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਅਕਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋ ਫੱਕੜੇ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਪੈਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਬਜਰ ਕਪਾੜ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਅਕਲ ਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਇਹਦੀ ਆਹ ਸੀ, ਕੁੰਜੀ ਸੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ। ਅਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਲ ਕੁੰਜੀ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਣ ਜੋਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਸਮਝਣ ਆਈ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁੰਜੀ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਲੀਟ ਖੋਲਣ ਜੋਗੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੰਜੀ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲੂ ਕਿਵੇਂ? ਚਲੋ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਦੇ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੰਜੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁੰਜੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਝੇ ਕੁੰਜੀ ਛੁੱਟਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਦੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚ ਸਮਝ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੇ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ,
ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰੇ ਕੁਝ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। 10 द्वार कुंजी जब दीजै तो दयाल का दर्शन कीजै। असल च दयाल के दर्शन वास्ते ही आया है। दर्शन एक होर गल है। दर्शन और इशनान इन्हां दा इस शरीर नाल कोई संबंध नहीं, ना इशनान दा ना दर्शन। दर्शन अंदरली अख ना हुंदा, बाहरली ना हुंदा ही नहीं। पर असीं तो बाहरली अख नाल दर्शन जोड़ लिया। गुरुद्वारे जी दर्शन करन चले हैं। संतां दे दर्शन कर लो जी। दर्शन असीं तो बाहर जोड़ लिया। जदों दर्शन बाहर जोड़ लिया तो अंदर वाला दर्शन तो खत्म ही करता। असीं गुरु बाहर बना ले दर्शन करन नूं। दर्शन बाहर वाला वस्तु ये नहीं है। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਮਾਝੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ 6 ਦਰਸ਼ਨ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਝ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੜੰਗਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲੇ ਸੀ। ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਰ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਪਿੰਡੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁਣ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮੰਨਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਸੀਂ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਜੋ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਰਥ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੱਕਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਜੀਵ ਨਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨ ਜਿਹਬਾ ਜੇ ਜਪੇ ਹਿਆਓ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕੈਸਾ ਨਾਉ। ਨਾਉ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣੂਗਾ, ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਚ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜੀਵ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਜੀਵ ਇਨਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਜੀਵ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀਵ ਤੱਕ, ਥਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਿਆਨ ਲਓਗੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਸਹੀ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਿਵਾਏ ਗਿਆਨ ਤੇ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਹੀਏ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ।
ਜੋ ਇਹਨੇ ਰਸ ਪੀਣਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕੰਨ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਜੇ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਅੱਧੀ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨੇ ਅੱਧੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਿਰਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕੁੰਜੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਐ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁੰਜੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, 10 ਦੁਆਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਥਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਥਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 10 ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਜੋ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਬੈਠਾ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਜੀਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮੋਹ ਹੋਏ। ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੀਜ ਨੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਤਿਆਗਣਾ ਮਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਤਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰੇ ਦੋਏ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਣ ਮੂਹਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੂਹਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਦੋਏ ਨੇ, ਦੋਏ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ। ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਏ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਫਲਾਨੀ 'ਚ ਆਹ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂ? ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਬੂਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਮੇਰੇ ਖਾਲ ਤੋਂ ਰੇਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਟੱਪ ਗਈ ਖਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਖਾਲ ਤੇ ਅੜ ਗਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖਾਲ ਟੱਪਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਚੋਂ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਚਰਾਵਤ, ਕੈਸੇ ਖਸਮ ਸੌਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਟੇਸਟ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਖਾਲ ਟੱਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਰੋਸਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੱਦਾ ਕੁੰਜੀ ਜਬ ਦੀਜੈ, ਤਉ ਦਿਆਲ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ, ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਦ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਉਹ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਇਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਇਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ ਗਿਣਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਲੜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇ ਕਮਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਭਗਤ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਗਰਭ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ 2 ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਦਿਆਲ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ, ਫਿਰ ਦਿਆਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ? ਦਿਆਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ। ਕੀ ਦਿਆਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ? ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਦਿਆਲ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਿਆਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਬਸ ਫਿਰ ਦਿਆਲ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਅਣਜਾਣਪਣੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚੌਗਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਦਿਆਲ ਆ, ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਚਿਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹਟੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਜੀਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ
ਗਿਆ ਦੂਏ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਵੀ 10 ਆਦਮੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਪਾੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੱਦਾ ਅਰਧ ਉਰਦ ਨਵੇਰਾ, ਅਰਧ ਹੈ ਉਰਦ ਨਵੇੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅਰਧ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਵੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗਾਂ ਗਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਵੇੜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲ ਪੁੱਠੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਰਾਲੀ ਚਾਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਵੇੜਨਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇ। ਜੇ ਲਈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜੀ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਠਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਹੁਣ ਬੈਕ ਗੇਅਰ, ਸਪੀਡ ਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। क्या होगा ना, मम्मा मन से कहा जाए, गया तो हौली हौली है दूर नूं, पैर डरदा डरदा गया, पर आउंदा बहुत छेती है। जे चाहे तो इसकी स्पीड बहुत है, जिवें इसकी स्पीड है मन की सब तो तेज स्पीड मनी गई है। दुनिया मनती है मन तो स्पीड किसी की तेज नहीं, पर जे घर नूं आवे उस स्पीड नाल, स्पीड तो फिर माड़ी ना हुई, स्पीड तो माड़ी ना हुई, चंगी गल है स्पीड होनी। तां क्या ना, ममा मन से कहा जाए, मनने की गत कही ना, मन सा दे सिद्ध होए, मानी मन से कहे कबीरा, मन सा ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। मन नूं तां किसी सवारी की भी लोड़ नहीं, फिर इसकी अपनी स्पीड सब तो ज्यादा है। होर कोई है नहीं मन वर्गा जिहड़ा इहनूं छेती पहुंचा देवे। जिवें आदमी नूं घोड़े की लोड़ पैंदी है, हवाई जहाज की लोड़ पैंदी है, सवारी की लोड़ पैंदी है छेती पहुँचण वास्ते, यह जिहा तां होर कुछ है वो नहीं। जदों ये पिछे नूं भज्जिया ना, फिर भी फट्टे चकदे ने, फिर इहदा कोई पता नहीं है किन्नी छेती चलिया जावे, इहदा कोई अंदाजा ही नहीं, इहदी स्पीड का कोई दस सकदा। उल्टा गिड़ा आया होया, मन्ने की गत कही ना जाए, तां ही क्या जे मन जिवें पिछे नूं भज्जणा घर नूं, कोई नहीं कह सकदा किन्नियां सेकंडां चले जाऊगा, मिनटां जाऊगा, घंटे जाऊगा, क्यों इहदी स्पीड ही बहुत है। सीओ नहीं जा सकती। ये तां मिनटां सेकंडां जा सकदा है, किवें कहंदे एक क्षण जन एक चित आयो, काल फास के बीच न आयो। ये तां एक क्षण च आ सकदा है, सारे बंधन कट के। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਛਿਣ 10 ਮਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ ਆਇਓ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋਏ। ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 10 ਮਕਰਨ 10 ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ। ਮਿਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਛ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ 10 ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਸਭਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਸੁਧਾਰਨ, ਆਪ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਲਓ, ਆਪ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਗਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਓ, ਗਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਅੱਛਾ ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਰਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਰਜਾਵੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਰਜਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਰਜਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਲਾ ਦੇਣ? ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਫਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਜੂ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਾਉਣ। 10ਵੀਂ ਦਿਨ ਬੀਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਐਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਓ। ਦਾਖਲਾ ਸਕੂਲ ਚ ਲੈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਐਡ ਕਰਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਬੀਏ ਕਰਾ ਕੇ ਬੀਐਡ ਕਰਾਉਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਏ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਬੀਐਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੀਐਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਐਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲਜਬਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਅਲਜਬਰਾ ਹੈ, ਮੈਥ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚੋਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੈਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਚੋਰ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਚੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਚੋਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਚੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਮੈਚੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ, ਅਰਥਾ ਦੇਣ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਪਰਖਣਗੇ ਦਸਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾ ਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪੀਸ, ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਆੜ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਆੜ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਪਰ ਕੁਆੜ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸੁੱਟਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਜੋ ਸਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੋ ਕਿਸੇ ਸੂਤ ਭਰਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਿੰਜ ਭਰਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਜੋ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੈਲੈਂਸਡ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆ ਗਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕੂਰੇਸੀ, ਜੇ ਵੈਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਫਰੀਲੀ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਪਰ ਡਲਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਐਂ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰੀਲੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਦਿਆਲ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਦਿਆਲ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਊ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। 6 ਪਰਖ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਟੈਸਟ 6 ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 6 ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ। ਕਸੌਟੀ 6 ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬਾ। ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਜਿੱਦਣ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 24 ਘੰਟੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ मीठा लागे नाम पदार्थ ना मंगे कसौटी है राम की। राम कसौटी सोच है जो मर्जी वा होए तो कहता कबीर ने। राम कसौटी की है सवाल तो फिर उत्थे ही खड़ा खड़ा ना खड़ा। राम कसौटी की हुई फिर मन राम कसवट्टी लाया होंदा ना। गुरबाणी सारी राम कसवट्टी हो ऐ कह लो राम कसवट्टी हुई है। 6 पक्षां तो लाउणा राम कसवट्टी ते जस अप जस कोई फर्क ना होवे। नानक नूं कोई नहीं फर्क पैंदा। कोई बौरा कह दे कोई कुछ कह दे। कबीर नूं कोई नहीं फर्क पैंदा। वो अपनी गल कही जांदा है। ये अपनी गल है किसी दी नहीं। आत्मा की गल अपनी गल होंदी है और की दी आत्म ज्ञान है अपनी गल है और की है। वो तो 10वें पातशाह भी कह रहे ने अब मैं अपनी कथा बखानू अपनी कह रहे न खा गई ना मेल गुरबाणी ने। आत्मा की गल कर रहे ने शरीर दी नहीं कर रहे। नहीं नहीं शरीर दी नहीं कर रहे। जे शरीर दी कर रहे होंदे क्यों नहीं कर रहे। वो कहते मोह पित पूर्व कियो प्याना। पूर्व प्याना की है लोग पश्चिम नूं जा रहे ने पूर्व नूं जा रहे हैं। वो गल अलग है भी नालों भी जोड़ के कर रहे हैं जिमें भांत भांत के तीर्थ नाना। जब तक याद त्रिवेणी पे पुण्यदान दन करत बताए इतने पुण्यदान ही करता है। पाप नहीं करता पुण्यदान करता। तय प्रकाश हमारा प्यो प्रकाश इत्थे ही हुंदा। प्रकाश तो इत्थे ही होना। हुण ला लो आपां त्रिवेणी वाली गल इत्थे लोकल वाली गल जन्म नाल संबंधित। त्रिवेणी इलाहाबाद है। इलाहाबाद त्रिवेणी है ना।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਰਵੈਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼? ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਾ ਪਟਣੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਟਣੇ ਜਨਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਾਦ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 10 ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਟਣੇ